مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی یہ محفل پاک سجائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محفل پاک میں شرکت کو قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے۔ اس محفل پاک کے انعقاد میں جن جن حضرات نے دام درم قدم سخن جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بول دو آمین، اور زور سے بولو آمین۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اور زور سے بولے اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی محفل پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر جب ایک خوش عقیدہ مسلمان اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اپنی محبتوں کی سوغات پیش کرتا ہے، کہیں جھنڈی لگاتا ہے تو کہیں کمکمے لگاتا ہے تو کہیں جلسے کرتا ہے تو کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی محفلیں قائم کرتا ہے، تو ایک قوم ہے جیسے ہی وہ جھنڈے دیکھتی ہے اس کے پیٹ میں ایٹھن ہونے لگتی ہے۔ ایک قوم ہے جیسے ہی وہ روشنی لائٹ دیکھتی ہے، میلاد کی محفل دیکھتی ہے، پھر اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میں ایٹھن ہونے لگتی ہے، پھر بیجا سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا صحابہ نے ایسی محفلیں کی ہیں؟ کیا صحابہ نے لائٹ بتیوں کا انتظام کیا ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی محفل قائم کی ہے؟ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، علماء کے ساتھ رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی محفلیں کس کس نے قائم کی ہیں۔ جب علماء کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، ان سے دوستی کرو گے، ان سے محبتیں کرو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن میں بھی نبی کا میلاد ہے، قرآن میں نبی کا میلاد کا تذکرہ ہے، اور حدیث رسول میں نبی کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ ہاں صحابہ اکرام نے مصطفیٰ کے میلاد کی محفلیں قائم کی ہیں، تابعین بزرگان دین نے نبی کے میلاد کی محفلیں قائم کی ہیں۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث پاک ہے، کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، تمہارے نبی ہمارے نبی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، یا تو عالم سے محبت کرنے والا بنو، یا عالم کے ساتھ رہنے والا بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو خوش عقیدہ مسلمانوں، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت سے اپنا رشتہ قائم رکھو۔ جب اپنا رشتہ قائم رکھو گے تو وہ آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، حدیث رسول سنائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال و ارشادات آپ کو بتائیں گے، بزرگان دین کے اقوال و ارشاد بتائیں گے، ان کے طور اور طریقہ سے دکھائیں گے کہ اللہ نے بھی نبی کے میلاد کی محفل قائم کی ہے، انبیاء اکرام نے نبی کے میلاد کی محفل سنی ہے، صحابہ اکرام نے نبی کے میلاد کی محفل قائم کی ہے، خود مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے میلاد کی محفل بیان فرمائی ہے۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ
शम्सु दुहा मकीने गुंबद खजरा रूही वारवाह नाफिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने बाआवाज़ बुलंद पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ प्यारे आपसे कहा गया कि दुरूद पाक पढ़ो, आपके लब हिले, किसी के लब हिले और किसी के लब भी नहीं हिले। सुनो ये वो अमल सालिह है कि नमाज रोजा हज ज़कात के ताल्लुक से बंदे को नहीं पता कि ये मकबूल होता है कि नहीं होता है, लेकिन सही हदीस में मौजूद है कि आका करीम ने फरमाया कि जब मेरा गुलाम दुनिया के किसी कोने से मुझ पर दुरूद भेजता है, फरिश्ते मुकर्रर हैं, मैं उसको ला करके मेरी बारगाह में पेश भी करते हैं और मैं अपने इन कानों से समाअत भी करता हूँ। और कान हो तो मेरे रज़ा के जैसे, अकीदा हो तो मेरे रज़ा के जैसा। वो फरमाते हैं दोनों नजदीक के सुनने वाले मुकान आने वाले करा बिला को सलाम। तो जब एक खुश अकीदा मुसलमान नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो ये अमल साले मलाइका नहीं जाता है, मुस्तफा जाने रहमत समाअत फरमाते हैं, सुनते हैं और जवाब इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलम रज़ा हज़री साहब क़िबला। इसलिए नबी पर दुरूद पढ़ा करो, बावाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनके पेट में ऐठन होने लगती है, जिनके पेट में निरोड़ होने लगती है, जिनका पेट खराब हो जाता है, नबी के सजती हुई नबी के नाम के सजती हुई महफिल को देख करके उनके लिए एक हदीस पाक में पेश करता हूँ। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम भी अपने दिल के तख्ती पर उसको नोट करके रखो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो अमीर मुआविया जो नबी के साले हैं, कुरान लिखने वाले हैं, तारी उम्मत के मामू है, वो कातिब वही है, मुखलिस सहाबी है। उनकी बारगाह में जो तौहीन करते हैं वो बदबख्त है, वो गुमराह है, वो बददीन है। आखिर जनाबे वाला ये इतने अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है कि इन्होंने कुरान लिख करके हम तक पहुंचाया है, नबी की हदीसें याद करके हम तक के पहुंचाई है। वो बयान फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला हलक़तिन मिन असहाबी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने असहाब की एक मजलिस के पास तशरीफ लाए और फिर फरमाया मैं अजलसकुम, तुमको कुछ चीज ने यहाँ पर बिठा रखा है, तुम्हारा जलसा क्यों हो रहा है, क्यों तुम जलसा कर रहे हो, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हो। ये तो हजरत अमीर मुआविया खड़े होते हैं, तमाम सहाबा के वकील बन करके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलसना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक। या रसूलल्लाह, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें कि उसने आपके जरिए से हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है, आपके जरिए से हमें दुनिया की नेमतें अता फरमाई है, आपके जरिए से हमें दीन की दौलत अता फरमाई है, हमें इस्लाम मिला आपके जरिए से, हमें कुरान मिला आपके जरिए से, हमें जमीन जैसा सामियाना मिला आपके जरिए से, हमें आसमान का जो है शामियाना मिला आपके जरिए से, जमीन का बिछौना मिला आपका सदका है। अगर आप न आए होते आपके जरिए से, अगर आप न आए होते, आपका ज़ुहूर न
صدقے میں جو نعمتیں ملی ہیں، آپ کی جو ولادت طیبہ ہمارے درمیان ہوئی ہے، آپ کی پیدائش بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا میلاد پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا ذکر جمیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا کریم نے پھر دوبارہ قسم لیا، صحابہ نے قسم کھا کر کے یہی بات بیان کی، دوبارہ قسم لیا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ نسائی شریف جو صحاح ستہ کی معتبر و مستند کتاب ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسری مرتبہ جب صحابہ اکرام نے قسم کھا کر کے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کا میلاد پڑھیں، آپ کی پیدائش بیان کریں، آپ کے ذریعے سے اللہ نے جو احسان فرمایا ہے اس کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، تو آقا کریم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہ لی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم کو میں نے جھوٹا سمجھا ہے، انما اتانی جبریل فاخبرنی، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے تو انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالی عرش پر فرشتوں کے مجلس میں، فرشتوں کے درمیان میں تم سب پر فخر کر رہا ہے، اور جبریل نے کہا جا کر کے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہاں صحابہ اکرام نبی کی میلاد کی محفلیں قائم کرتے تھے اور بیٹھ کر کے نبی کی میلاد سنتے تھے، نبی کی میلاد بیان فرماتے تھے، نبی کی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ پتہ چلا نبی کا میلاد پڑھنا ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے، نبی کا میلاد سننا ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں، ذرا دل کے تختی پر اسے نوٹ کرنا کہ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر کے نبی کا میلاد پڑھتا ہے تو اس کا مقدر کس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ وہ فرش پر بیٹھتا ہے، اس کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو نبی کی میلاد پڑھتا ہے، نبی کی مان کا میلاد سنتا ہے، وہ آپ عرشی ہوتا ہے، اللہ نبی کے صدقے میں اسے عرشی بنا۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عالم رضا زئی صاحب قبلہ، زندہ باد۔ تو نبی کا میلاد پڑھنا سننا کس کی سنت؟ ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، صحابہ کی سنت۔ اب اگر کوئی 2 ٹکے کا مولوی کہے کہ کیا صحابہ نے کب کیا تو کیا کہو گے؟ ذرا زور سے اور زور سے، کیا، کیا کہو گے؟ کیا۔ اب اگر حدیث یاد نہ رہے تو ان علماء کے پاس آنا، یہ صحاح ستہ کی معتبر حدیثوں کے ذریعے سے یہ پڑھ پڑھ کر کے سنائیں گے کہ نبی کا میلاد ابو بکر نے کیا ہے، نبی کا میلاد عثمان غنی نے کیا ہے، فاروق اعظم نے کیا ہے، مولائے کائنات نے کیا ہے، عشرہ مبشرہ نے کیا ہے، تمام صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، بزرگان دین نے کیا ہے۔ یہ آپ کہنا، دلیل دکھانا ان علماء کا کام۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت اپنی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان میں فرماتے ہیں، سادہ سی زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آئے، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو نبی کی عظمتوں کو انچی ٹائپ لے کر کے چاپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ تمہارا ڈپلیکیٹ نبی ہوگا، وہ تمہارا ڈالڈا مار کا پیغمبر ہوگا، وہ تمہارا بناسپتی نبی ہوگا جس کی عظمتوں کو انچی ٹائپ لے کر کے ناپا جاتا سکتا ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جس نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، جن کو اپنا آقا مانا ہے، جن کو مصطفیٰ مانا ہے، جن
ان کو نبی مانا ہے، ان کی شان یہ ہے اپنے امام کی زبان میں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا۔ تو نبی کی عظمتیں کیا ہیں؟ اگر اجازت دو تو میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں، اجازت ہے؟ اچھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، بڑا گہرا دوست بنایا۔ انہوں نے ایک دن بارگاہ الہی میں عرض کیا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے مولا آنے والی نسلوں کی زبان پر میرا ذکر جمیل جاری فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے ان کا ذکر جاری فرما دیا۔ یہی وجہ ہے ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ابراہیم اور ان کے آل کا ذکر جمیل نہیں کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، کس کی یاد مناتے ہو، کس کا ذکر کرتے ہو، کس کی ثنا کرتے ہو، کس کی بڑائی بیان کرتے ہو، کس کا ذکر جمیل کرتے ہو؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے حاجی جاتا ہے، اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ نہ کرے، ان کا ذکر جمیل نہ کرے، ان کی اداؤں کو نہ اپنائے، ان کی اداؤں پر نہ چلے۔ پتہ چلا اللہ نے ذکر بلند کیا ہے، نماز پڑھو ابراہیم کا تذکرہ کرو، اور نماز پڑھو ابراہیم کا تذکرہ کرو، قربانی کرو ابراہیم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، حج کرو حضرت ابراہیم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ یہ خلیل اللہ کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے بڑا گہرا دوست، لیکن آؤ حبیب اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شمع بصر ہدایت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پورا قرآن اٹھا ڈالو، 6666 آیتیں پڑھ ڈالو، 114 سورتیں پڑھ ڈالو، الحمد شریف سے لے کر والناس تک کے ساری آیتیں پڑھ ڈالو، کسی آیت کے اندر آپ کو بظاہر نہ ملے گا، صراحت کے ساتھ نہ ملے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی دعا کی ہو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے مولا میرا بھی ذکر جمیل آنے والی نسلوں کی زبان پر جاری فرما دو۔ آپ کو صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں کہی ایسی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے منقول نہ قرآن میں ملے گی نہ حدیث میں ملے گی، ہاں ہاں آپ کو ملے گا۔ اٹھاؤ سورہ علم نشرہ شریف، اللہ تبارک و تعالی سورہ علم نشرہ شریف میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جب رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کا ذکر بلند فرماتا ہے۔ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کو بلند فرماتا ہے۔ تبھی امام اہل سنت پکار اٹھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی عالم رضا ظہری صاحب قبلہ۔ وقت کم ہے، میں تفصیل سے آپ کو اس موضوع پر تفصیل سے میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک موٹی مثال میں دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے، یہ جو ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو لے کر کے انچی ٹیپ سے ناپتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی تعظیم کرو، اتنا ہی بڑھا
ही ताजीम करो जैसे बड़े भाई की ताजीम क्या की जाती है। मैंने कहा वो तेरा नबी होगा जिसको तू इंची टैप से नापता है। अल्लाह ने नबी के जिक्र को कितना बुलंद किया है, तो घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ने नबी का दर्जा किस तरह फरमाया है। आपके इस बलरामपुर के गांव में कोई बस्ती के अंदर मस्जिदें हैं, मस्जिदों में अज़ानें होती है, मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और सिर्फ बलरामपुर में ही अज़ान नहीं होती है, बहरहाल जिले में जितनी मस्जिदें हैं सब में अज़ान होती है। पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में अज़ान होती है। ज़ुहर में अज़ान, मगरिब में अज़ान, इशा में अज़ान, फजर में अज़ान, असर में अज़ान, पांचों टाइम में अज़ान। जुमा के वक्त आया तो अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उनके अज़मतों का परचम लहराया जा रहा है, उनका रिसालत का परचम बुलंद किया जा रहा है, उनको मोहम्मद कह करके उनकी बड़ाई बयान की जा रही है, उनके अज़मतों के गुण गाए जा रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही में अज़ान होती है, नहीं पूरी दुनिया में अज़ान होती है। अभी आपके यहाँ तकरीबन 11 बज रहे हैं, लेकिन आओ जरा अमेरिका की तरफ नजर उठा करके देखो तो अमेरिका में अभी दिन के 11 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। कहीं फजर का वक्त हो रहा होगा, कहीं ज़ुहर का वक्त हो रहा होगा, कहीं असर का वक्त हो रहा होगा, कहीं मगरिब का वक्त हो रहा होगा, कहीं इशा का वक्त हो रहा होगा। और जैसे ही जिस वक्त की नमाज का वक्त होता है वैसे ही अज़ान होती है, और अज़ान होती है तो नबी का जिक्र जमील होता है, उनके खुतबे पढ़े जाते हैं, उनकी नातें पढ़ी जाती हैं, उनका जिक्र जमील किया जाता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, नबी का जिक्र जमील अल्लाह को बुलंद करना मकसूद था, तो क्या अजब रहा हो कि अल्लाह ने वक्त के अंदर चेंजिंग और बदलाव इसीलिए रखा हो ताकि हर लम्हा मेरे नबी का खुतबा पढ़ा जाता रहे, हर लम्हा मेरे नबी का जिक्र जमील होता रहे। एक लम्हा भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कि उस लम्हा में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खुतबा ना पढ़ा जाता हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुण ना गाए जाते हो, उनकी अज़मतों के प्रचार ना किया जाता हो, उनकी अज़मतों का परचम ना लहराया जाता हो। और जनाबे वाला जरा तवज्जो से सुनना, एक लम्हा नहीं कि जिस लम्हे में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र ना होता हो, बल्कि कायनात का कोई ऐसा ऐसी जगह नहीं जहां मुस्तफ़ा का खुतबा ना पढ़ा जाता हो। आप हो तो मुस्तफ़ा इमाम अहले सुन्नत के जैसी हो, आप हो आँख वाले तेरे चलवों का तमाशा देखे, दीदे घोर को क्या हो नजर क्या देखे। नबी का खुतबा हर जगह का पढ़ा जा रहा है, हर जगह आपकी अज़मतों के परचम लहराए जा रहे हैं। तभी इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं, हमें मुतनब्बे करते हुए इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलम हज़रत अली साहब क़िबला। तो प्यार से इमाम अहले सुन्नत का शेर पढ़ो, आगे गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। सबसे आला वो औलाद, एक साथ बोलो एक साथ, सबसे आला वो औलाद, और जोर से डर रहे हो तब बोलो जोर से, सबसे आला वो औलाद, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कितना अल्लाह ने बुलंद फरमाया है, क्या मकाम अता फरमाया है। इजाजत है बयान करूं, इजाजत है? अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, जलील क़द्र पैगंबर है। अल्लाह ने पावरफुल नबी बना करके उनको दुनिया में जलवा फरोज फरमाया। उनके इख्तियार का आलम ये था, वो फरमाया करते थे उबरिउल अकमहा वल अबरस व उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने वो ताकत और क़ुव्वत मुझे अता फरमाई है कि मैं कोढ़ी को शिफा देता हूँ, अंधे को अखियारा कर देता हूँ, मुर्दे को
जिंदा कर देता हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकत अता फरमाई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतने पावरफुल नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। जब इनकी पैदाइश का वक्त करीब आता है तो इनकी माँ जनाब मरियम बयान फरमाती है, वो मरियम जिनकी अजमतों का आलम यह है कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत उनके नाम से मौसूम फरमाई है। 16वें पारे के अंदर एक सूरत ही उनके नाम से मौसूम है। वो जनाब मरियम है जिनकी पाकीज़गी, तक़वा व तहारत की कसमें खाई जाती थी। बड़ी ही अजीमुल मर्तबत खातून है। पैदा होने वाला जलीलुल कद्र नबी पैदा हो रहा है, पैदा हो रहा है जिनके पेट से वो अजीमुल मर्तबत खातून है, जनाब मरियम है। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो जनाब मरियम बयान करती है, अल्लाह ने सूरह मरियम में उनके कौल की हिकायत की है। अल्लाह ने बयान फरमाया है, फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़लह क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। जब ईसा की विलादत का वक्त करीब आया तो औरतों को जो दर्द होता है उसे दर्द ज़ह कहते हैं। पैदाइश का दर्द उनको एक खजूर के दरख्त के नीचे ले आया। इस कदर दर्द हो रहा था, इस कदर दर्द हो रहा था। उनकी माँ जनाब मरियम बयान करती हैं, काश कि मैं इससे पहले ही मर गई होती, भूली बिसरी हो गई होती। इस तरह दर्द हो रहा है, इस कदर परकर्ब हो रहा है, इस तरह अलम हो रहा है। पैदा होने वाला जलीलुल कद्र पैगंबर पैदा हो रहा है, अजीमुल मर्तबत माँ के बतन से, पेट से पैदा हो रहा है। माँ बयान करती है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कर्ब हो रहा है, बड़ा अलम हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। अल्लाहू अकबर, ये जनाब ईसा की मीलाद है, ये जनाब ईसा की पैदाइश है। अब एक तरफ हजरत ईसा का की मीलाद निगाहों के सामने रखो, अब आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की माँ जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद का नूर मुझ में जलवागर होता है, मेरा उनका हमल मेरे पेट में होता है, तो पहले जब मैं कुएं के पास जाती थी तो पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ा करती थी। लेकिन जब से नूर मोहम्मदी मुझ में जलवागर हुआ है, अब मैं कुएं के पास पहुंचती हूँ तो उसकी बरकतें ये जाहिर होती है। न कोई डोल की जरूरत पड़ती है, न रस्सी की जरूरत पड़ती है, बल्कि कुएं का पानी खुद ही चल करके आकर के कदमों का बोसा लेता है। जनाबे आमिना बयान फरमाती है, पहले मैं चलती थी तो धूप की तमाज़त परेशान करती थी, धूप की तमाज़त परेशान करती थी, सूरज की शुआएं परेशान करती थी, धूप से परेशानी होती थी। लेकिन जब से बेटे मोहम्मद की जलवागरी मुझ में हुई है, अब मैं जब चलती हूँ तो आसमान पर बादल का टुकड़ा आ जाता है, मुझ पर छाँव कर लेता है। हजरत आमिना बयान फरमाती है, जैसे औरतों को दर्द महसूस होता है, गिरानी महसूस होती है, बोझ महसूस होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब जलवागर होते हैं, ना मुझे कोई गिरानी महसूस होती है, ना बोझ महसूस होता है, ना मुझे कोई दर्द महसूस होता है। मैं जैसे पहले थी अब भी वैसे ही महसूस करती हूँ। और रातों को मेरे पास नूरानी जमाअतें आ करके बशारतें देती है, मुझे खुशखबरी सुनाती है। और फिर उसके बाद में जब विलादत का वक्त करीब आता है, जनाब आमिना बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो एक ऐसा नूर फूटा जिससे मेरा घर मुनव्वर हो गया। इस तरह नूर फूटा कि पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। इस तरह नूर फूटा कि शाम के महल्लात रोशन हो जाते हैं और मैं उसकी रोशनी में शाम के सैकड़ों मील की दूरी पर महल्लात को देख लेता हूँ, वहाँ की बिल्डिंगों को देख लेता हूँ। एक निदा आती है कि इनको ले जाओ, फिर इनको आबे कौसर से नहलाया जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को आबे कौसर से नहला दिया जाता है। नहलाने के बाद पूरी दुनिया की सैर करा दी जाती है, हर मखलूक को दिखा दिया जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो चुकी है, हर मखलूक के सामने पेश कर दिया जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो चुकी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब विलादत तय्यबा होती है, उनकी माँ बयान फरमाती है, जैसे और औरतों को दर्द होता है, मुझे किसी किस्म का कोई दर्द महसूस ना हुआ। जनाब ईसा की विलादत आपने सुन ली है, कुरान के हवाले से देख लिया है। उनकी माँ बयान फरमाती है, इस
کسی خاندان کے لیے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے تو وہ ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کی بستی کی طرف بھیجے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب کے سب ایک مخصوص خطے کے لیے نبی بن کر کے آئے، مخصوص قوم کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ لیکن جب آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت چلوا گر ہوتے ہیں، ساری کائنات کے آقا تشریف لاتے ہیں، تو اللہ نے کسی ایک ملک کے لیے آپ کو نبی نہیں بنا کر بھیجا، کسی ایک خطے کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں کسی ایک خطے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا، بلکہ تمام عالم کے لیے سب کی طرف مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے وہ مخصوص علاقے کے لیے آئے، مصطفیٰ جان رحمت جب آئے تو ان کے لیے علاقہ مخصوص نہ ہوا، ساری کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی عالم رضا زرعی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہو رہا ہے، میں آخری روایت پیش کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہوگا، سب سے اعلیٰ وہ اولاد، ذرا زور سے بولو، سب سے اعلیٰ وہ اولاد ہمارا نبی۔ کھٹو آپ مجھ سے قرآن کے حوالے سے سماعت کرنا، آخری روایت پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو دھڑلے سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، ذرا زور سے بولو معاذ اللہ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا جیسے ان کے ہاتھ میرے ہاتھ، جیسے ان کے پیر میرے پیر، جیسے ان کی آنکھیں میری آنکھیں، جیسے وہ کھاتے میں کھاتا، جیسے وہ چلتے میں چلتا، جیسے وہ شادی بیاہ کرتے تھے میں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا اگر ہاتھ پیر ناک کان اسی کی بنیاد پر تمہاری طرح ہے تو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، خفا مت ہونا، جیسے تم ہو ویسے یہ گدھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے دو آنکھیں گدھے کے بھی دو آنکھیں، تمہارے دو ہاتھ گدھے کے بھی دو ہاتھ، تم بھی کھاتے ہو گدھا بھی کھاتا ہے، تم بھی خواہش پوری کرتے ہو گدھا بھی خواہش پوری کرتا ہے۔ کہا پھر مجھے اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ میں نے کہا تو اتنا بڑھیا کیسے ہو گیا جو رسول اعظم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا؟ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے۔ اتنا بڑھیا کب ہو گیا؟ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر تو اپنے گھر کی پکی ہوئی ہانڈی کی گوشت کی ہانڈی میں تھوک دے تو تیری بیوی نہ کھائے گی؟ نہیں کھائے گی۔ ذرا زور سے بولو، پوچھ لینا، یا نہ ہو یقین تو تھوک کر کے دیکھ لیں، کھکھار کر کے دیکھ لیں، اپنی ریٹھ گرا کر کے دیکھ لیں، ان کی بیوی نہیں کھائے گی، ان کا بیٹا، ذرا زور سے بولو، نہیں کھائے گا۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کھائے گی؟ بیوی نہیں کھائے گی، بیٹا نہیں کھائے گا، بھائی نہیں کھائے گا، رشتہ دار نہیں کھائیں گے، اعزاء اقربا نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں کھائے گا، پوری ہانڈی اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دی جائے گی۔ اب یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں رہا، اس میں جناب نے تھوک دیا ہے، یہ تمہارا تھوک ہے، اگر تم تھوک دو تو تمہارے گھر والے کتنی نفرت کریں، 1000 روپے کی ہانڈی اٹھا کر کے پھینک دے، ایک بوٹی نہ کھائے۔ تمہارے تھوک کا عالم یہ ہے کہ پلیٹ فارم پر لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے، اگر تھوکو گے 1000 روپیہ جرمانہ لگے گا، تھانے میں لکھا ہوا ہے، ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے، اگر تھوکو گے تو تمہارے
मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं, शब बज़्म हिदायत की बारगाह में चलते हैं, आका करीम की बारगाह में सहाबा आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक कुआं है उसी से हम लोग पानी भरते हैं, उस कुएं का पानी बड़ा खाली है, आका करीम कुछ इंतजाम कर लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्फ से नफीस कुआं शरीफ के पास तशरीफ ले जाते हैं और उसमें अपना लुआब दहन थूक शरीफ डाल देते हैं। सहाबा बयान फरमाते हैं आका करीम का थूक पड़ना था कि वो कुआं सारे कुएं में सबसे मीठा चश्मा बन जाता है, आबे शीरी बन जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, गारे सौर है, यारे गारे नबी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काट लिया, रो रहे हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, आंख से आंसू जारी होते हैं, नबी के रुखसार पर गिरते हैं, आका करीम बेदार हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की आंखें खुलती हैं, क्यों रो रहे हो? कहा सांप ने काट लिया है, दर्द हो रहा है। आका करीम ने लुआबे दहन निकाला और निकालने के बाद दर्द की जगह पर लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं जहर भी दूर हो गया, दर्द भी काफूर हो गया। हजरत अली को आंख आ गई थी, आशोबे चश्म हो गया था। आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, पूछा अली क्या हुआ? कहा आंख आ गई है। आका करीम ने लुआबे दहन निकाला, अली की आंखों में लगाया। अली बयान फरमाते हैं, मौलाए कायनात हैदरे कर्रार बयान फरमाते हैं मेरी आंखें पहले से ज्यादा मुनव्वर हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकीब की पिंडली टूट जाती है, पैर फिसलता है, पैर टूट जाता है। वो दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में आते हैं। आज का मौलवी होता तो अस्पताल जाता, प्लास्टर बनवाता और फतवा तो ये देता है कि जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगो। उंगली टूटे तो डॉक्टर के पास जाता है, पैर टूटे तो डॉक्टर के पास जाता है, अगर झगड़ा हो जाए तो पुलिस के पास जाता है, तब अल्लाह याद नहीं आता है। मैंने कहा तू झूठा है अपने दावे में, तुझे जब मांगना होता है तो डॉक्टरों के यहाँ नाक रगड़ता है, तुझे जब मांगना होता है तो पुलिस के आगे नाक रगड़ता है। लेकिन हम भी मांगते हैं तो सैयद सालार के आस्थाने पर जाते हैं, उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं। हम भी मांगते हैं, रसूल के वसीले से अल्लाह से मांगा करते हैं। और ये मांगना नाजायज़ हराम नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकीब की पैर टूट जाता है, पिंडली टूट जाती है, वो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पैर टूट गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोया कि ये दर्स दे दिया, ये पैगाम दे दिया, खुदा खुदा का यही है घर, नहीं कोई और नफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वो बयान फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारण फरमाया, लुआबे दहन निकाला, निकालने के बाद मेरे टूटे हुए पिंडली पे लगाया। फरमाते पहले से ज्यादा पिंडली मजबूत हो जाती है। इब्ने आफरा का बाजू कट जाता है एक जंग में, तो कटा हुआ हाथ मुस्तफा की बारगाह में लेकर के हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह ये पापा जो दुश्मनों ने हाथ काट दिया है। आका करीम ने अपने दस्ते मुबारक में उनका हाथ लिया, लेने के बाद